आफ्ना लागि त सबैले सोच्छन्, तर अरूका लागि पनि सोच्नेहरू फरक बन्न सक्छन्। फरक बन्न प्रयत्न गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन यो हो सोशल इनोभेसन आईसीटी अवार्ड 2024। NDRAD ICT Award 2024, supported by MCEL Foundation in association with Nepal PQI and Joe by Janus. नमस्कार, आईसीटी अवार्ड 2024 को विशेष टेलिभिजन एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। म विभूषा बस्नेत। हामीले गएका अघिल्ला 3 एपिसोडहरू प्रसारण गरिसकेका छौं। पहिलो एपिसोडमा हामीले आईसीटी अवार्ड 2024 को राइजिङ स्टार इनोभेसन अवार्ड क्याटेगोरीका सेमी फाइनलिस्टहरूको प्रस्तुति, उहाँहरूको पिचिङ र ग्रान्ड जुरी सेसन हेरिसकेका छौं। त्यसैगरी दोस्रो एपिसोडमा स्टार्टअप अवार्ड 2024 का सेमी फाइनलिस्टहरूको पनि प्रस्तुति हेरिसकेका छौं। तेस्रो एपिसोडमा भने हामीले प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड 2024 का सम्पूर्ण सेमी फाइनलिस्टहरूको एकदमै दमदार र एक्साइटिङ प्रस्तुति पनि हेरिसकेका छौं। र आज हामी चौथो एपिसोडमा अर्को विधा यानी कि अर्को क्याटेगोरी सोशल इनोभेसन आईसीटी अवार्ड 2024 का सम्पूर्ण सेमी फाइनलिस्टहरूको पिचिङ, प्रेजेन्टेसन र उहाँहरूको डेटिङ सेसनलाई फिचर गर्दैछौं। ग्रान्ड जुरी सेसन अन्तर्गतको यो सेसन रहेको छ। यस वर्षको आईसीटी अवार्डदेखि सुरु भएको नयाँ क्याटेगोरी यानी कि नयाँ विधा सोशल इनोभेसन आईसीटी अवार्ड 2024 मा पनि हामीले निकै उत्साहजनक उपस्थिति पाएका छौं। 40 भन्दा बढी सोशल इनोभेसनहरूले यस वर्षको सोशल इनोभेसन आईसीटी अवार्ड 2024 को लागि अप्लाई गर्नुभएको थियो र हामीले हाम्रो विज्ञ ग्रान्ड जुरी सेसनको 2 चरणपछि हामीले 13 सेमी फाइनलिस्टहरू पाइसकेका छौं। सम्पूर्ण सेमी फाइनलिस्टहरू दमदार प्रस्तुतिको लागि तम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रा विज्ञ ग्रान्ड जुरीहरूलाई स्वागत गरौं। Our jury members: IT Director of Election Commission Nepal, Mr. Adesh Khadka, Associate Dean and Professor of School of Engineering, Kathmandu University, Professor Dr. Balkrishna Bal, Assistant Professor and Program Coordinator of Nepal Open University, Dr. Bhojraj Ghimire, Chief Executive Officer of Roster Logic Private Limited, Brijendra Rochan Joshi, Associate Professor of Sagarmatha College of Science and Technology, Ganga Subba, Knowledge Management Specialist of ICT Foundation Nepal, Hempal Shrestha, Under Secretary of Ministry of Communication and IT, Narayan Himalsina, President of King's College, Narottam Aryal, Deputy Director of Nepal Telecommunications Authority, Dr. Pradeep Paudel, Public Relations and Corporate Communications Specialist, Ruchi Pandey, Chief of Party Plan International Nepal, Sajana Maharjan Amatya, Team Lead of National Innovation Center and Founder of Sunya Egg, Sanjay Paudel, Chief Executive Officer of Kantipur Television SD, Sisir Pachai, Under Secretary of Department of National ID and Civil Registration, Subhash Dhakal. साथै हामीसँग जुरी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि चिन्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो यस आईसीटी अवार्ड 2024 को यात्रा सुरु भएदेखि उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव दिएर हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। Here are our advisors for ICT Award 2024. Former Minister of Ministry of Science and Technology, Ganesh Saha. Deputy Mayor of Kathmandu Metropolitan City, Sunita Dangol. IT Advisor, Honorable Prime Minister KP Sharma Oli, Asghar Ali.
Joint Secretary of Ministry of Communication and IT, Anil Kumar Datta, Chairperson of Nepal Telecommunications Authority, Bhupendra Bhandari, Director of IT Innovation Center, Tribhuvan University, Professor Dr. Suvarna Sakya, Dean of School of Engineering, Kathmandu University, Professor Dr. Manish Pokharel, Executive Director of Industrial Enterprise Development Board, Engineer Umesh Gupta, former Joint Secretary MOCIT, Virendra Kumar Misra, Founding President, CAN Federation, Dr. Bimal Kumar Sharma, President of Women in IT, Guna Kesari Pradhan, Vice President of International Hydropower Association, Sushil Pokhrel. जुरी र सल्लाहकार ज्यूहरूको स्वागत पश्चात अब लागौं हाम्रो आईसीटी अवार्ड 2024 अन्तर्गतको सोशल इनोभेसन आईसीटी अवार्डका 13 फाइनलिस्टहरूलाई चिन्नतर्फ। Semi finalists of Social Innovation ICT Award 2024 are AI Policy Tracker, Bipat Portal, Digital Addressing System Kataho, E-Kagaz Patra, Geo Krisi, Human Wildlife Conflict Nepal, KU Krisi, LMC Alert, Local Level Justice Management System, Mobile Health for Care Coordination, NS Algorithm NS App, Safa Nepal, and Telemedicine Bridging Healthcare Gaps. सबैलाई नमस्ते। हामी चाहिँ एआई पोलिसी ट्र्याकर भन्ने हामीले प्लेटफर्म बनाइरहेको छौँ। सोसियल इनोभेसनमा एप्लाई गर्नुको रिजन नै नन प्रफिट टाइपको इनिसियल कजहरूको लागि हामीले काम गरिरहेको थियौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्लोबली जति नि कन्ट्रिजहरूको छ पोलिसिजहरूलाई मोनिटरिङ गर्छौँ र एनालाइज गरेर भनौँ न एउटा डिस्कसन जस्तो प्लेटफर्म बनाउनु खोजिरहेको होइन। सो मैले चाहिँ बाहिरको मोस्ट अफ डिप्लोमेटहरू या ग्लोबल पोलिसी मेकरहरूलाई एउटा सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्ममा आउनु पऱ्यो सो द्याट भोलि रिस्पोन्सिबल एआईको लागि हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सो डिस्कसन गर्न खोजिरहेको। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म रामप्रसाद रिमाल। म लक्ष्मण प्रसाद रिमाल। हामी चाहिँ यो डिजिटल एड्रेसिङ सिस्टम कता हो बाट यो कता हो चाहिँ कता होको क्वेसन जुन क्वेसन मार्क छ त्यो क्वेसन मार्कलाई एन्सर आओस् भनेर हामीले चाहिँ कता हो एप्लिकेसनको परिकल्पना गरे हौँ। कता हो सिस्टमको चाहिँ जुन हामीले अहिले डायग्राम देख्यौँ यसरी नेपाललाई यो चाहिँ गुगल प्लस कोडको कार्यविधि आधारमा हामीले बनाएको छ र त्यो नेपाललाई जम्मा टोटल 28 वटा टुक्रामा विभाजन भएको छ। सबभन्दा पहिलो टुक्रा यो यही हिसाबले चाहिँ के आउँछ नि अगाडि यो 9 लक्ष्य निवास 0222 यो कोड चाहिँ कसरी आयो भने अहिलेको 28 मध्येको 9 सेक्टर पर्यो त्यो 9 अनि 9 भित्रको चाहिँ 20/20 को ग्रिडमा चाहिँ हामीले 10वटा वर्ड जुन हामीले भाषा आयोगबाट प्रमाणित गरेको वर्ड थियो त्यो वर्डलाई राखेर चाहिँ हामीले लक्ष्य त्यसभन्दा पछाडिको 400/400 को निवास र एक्स र वाई एक्सिस गरेर चाहिँ 0222 भनेर यस्तो प्लेट बन्छ। यो घरमा राख्ने प्लेट यस्तो बन्छ। आफूले पर्सनलाइज नाम पनि लेख्न मिल्छ त्यो प्लेटमा। त्यसपछि यसको कोड आउँछ र नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ जुन प्लान गरेको गुगल प्लस कोड छ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट हामीले त्यसमा गरेका छौँ। म निकेश सिंह, CEO ई कागजपत्र। माई फ्रेन्ड रोहन पौडेल, CTO ई कागजपत्र। लेट्स स्टार्ट विथ द प्रेजेन्टेसन। ई कागजपत्रमा चाहिँ हामीले लिगल र प्रोसिडरल नलेज भिडियोजहरू चाहिँ एउटा भिडियो मोड्युलमा हालिदिएको छौँ। अनि सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा अटोमेटिक डकुमेन्ट जेनेरेटर जुनमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटिङ फिचर राखेको छौँ। 90% अफ द गभर्मेन्ट पेपर वर्कमा चाहिँ सेभिङ्स हुन्छ। अब जस्तै 5000 जाने चिज हो भने 100 to 200 500 रुपिसमा हाम्रो कम्प्लिट हुने भयो। अनि टाइम सेभिङ 80%ले ड्रप हुन्छ। अब जस्तै एउटा लयरलाई नै के काम गर्न दियो भने 2-3 दिन लगाइदिने भयो। हाम्रोमा भिडियो हेऱ्यो आफै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब आइएज्युम SLC सम्म पढेको मान्छेले गर्न सक्छ। यो हाम्रो ड्राफ्टडक्स भन्ने एउटा प्रडक्ट छ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्रडक्ट हो। त्यो चाहिँ हामीले 120 ल्याङ्ग्वेजेसमा अल ओभर द वर्ल्ड सेल गर्छौँ। त्यो चाहिँ $1 पर डकुमेन्ट त्यहाँबाट कमाउँछौँ। अनि नेपालमा चाहिँ हामीले यो सर्भिस चाहिँ सब्सिडाइज गरिरहेको छौँ। नमस्ते, मेरो नाम राजीव टन्डुकार। म चाहिँ जियो कृषिबाट। जियो कृषिले के गर्छ भन्दा जियो कृषि चाहिँ एउटा फार्मर सेन्ट्रिक डिजिटल प्लेटफर्म हो। तर यो फार्मर आइसोलेटेड चाहिँ होइन। कसरी भन्दाखेरि कृषि भन्ने बित्तिकै किसान मात्र होइन। किसान त छ तर किसानसँग अन्य पनि विभिन्न नेटवर्क छन्। जस्तै हामीसँग प्राविधिक छन्, हामीसँग इनपुट सप्लाई एग्रोभेट छ, मार्केट सिस्टम छ, लोकल गभर्मेन्ट छ। र जियो कृषिले के गर्छ सबैलाई एउटै समान रूपमा ल्याएर इट कनेक्ट्स देम थ्रु डिजिटल टेक्नोलोजिज। इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 80,000 भन्दा बढी
आन्सर्सहरू चाहिँ क्रप हेल्थ क्वेरी गरिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ किसानले हामीलाई कुनै रोग किरा लाग्यो भने फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ र हाम्रो विज्ञले त्यसलाई चाहिँ के भएको हो, किन भएको हो र कसरी समाधान गर्ने भन्ने जानकारी दिइरहनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो एउटा रिसर्चमा चाहिँ almost 97% and 92% of farmers mentioned that geocrypto has helped them to increase the yield and profitability respectively. I'm Sneha Vajracharya and he's Navraj Paudel. हामी यहाँ SWC नेपाल एप्लिकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। सो अहिले हामी सबैसँग मोबाइल छ, हामी मोबाइल प्रयोग गर्छौँ। सो पावर अफ मोबाइललाई नै युज गरेर चाहिँ हामीले अहिले जति पनि SWC को म्यानुअली भइरहेका एक्टिभिटिजहरू छन् त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। यसको इम्प्याक्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले गभर्नमेन्टको जति पनि यो रिलिफ एड प्रोसेस छ यसलाई स्पिड अप गर्छ, गभर्नमेन्टलाई डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ, डेटा ड्रिभन डिसिजन मेकिङमा, र साथसाथै जुन गभर्नमेन्टको ई गभर्नेन्सको गोल छ त्यसलाई अचिभ गर्न पनि हेल्प गर्छ। र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गरेर जति पनि कन्जर्भेसनमा अगाडि बढ्न चाहने अरू इनिसिएटिभ्सहरूले पनि हामीसँग टाइअप गरेर चाहिँ यो एप्लिकेसनको फुल प्रयोग गरेर कन्जर्भेसनको एफोर्टलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब बेसिकल्ली हामीले चाहिँ नेपालको केसमा हेर्ने हो भने दुईटा चाहिँ प्रब्लम छ। ओभर फर्टिलाइजरको युज भएको छ र केमिकलको जुन युज भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोजिरहेको छौँ हाम्रो प्रोडक्टको थ्रु। अब हामीले चाहिँ के गर्नु खोजिरहेको छौँ भने यसलाई चाहिँ यस्तो जुन हाम्रो अहिले समाजमा देखिएको जुन ओभर फर्टिलाइजर र ओभर चाहिँ पेस्टिसाइडको छ समस्या, त्यसलाई चाहिँ मोबाइलको थ्रु चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा किसानलाई चाहिँ ओरिएन्टेड गर्न सकिन्छ र उसलाई किसानलाई चाहिँ एउटा भनौँ न यो वातावरण मैत्री तरिकाले कृषि गर्न चाहिँ कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। एग्रिकल्चर जुन चाहिँ अब हामीले लोकल फार्मरलाई चाहिँ यसमा होइन बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा इन्गेज गर्न खोजेको। LMC alert project, so from where citizens can send 21 different types of alerts, be it sexual violence ko kura, damkal ko kura, there are 4 kasele phaleko, unaधिकृत parking, anything in just 3 major tabs. So we call it magical tabs. One, without even login and registration, one ma incident ke pathaunथ्यो, त्यो tab गर्यो, second ma hit that red button, and third ma confirm and send, and also works perfectly without any internet problem. So 3 magical tabs is all done. We have futurist implementations as well. We are working with IoT devices. We want to make this more easy, more seamlessly. Hamro operators manera. Yes, we are also adding more and more features in this product, in this app, and we want to go overall Nepalma. It's right just with the LMC only oil, but we want to go all overall Nepal. नमस्कार। अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो सबै म्यानुअल सिस्टम जति पनि छ यो न्याक समितिमा हुने न्याक सिस्टमको जो म्यानुअल बेस सिस्टम छ यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटलाइज गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो कुनै पनि मुद्दा आएर त्यो इन्ट्री भएर कुनै पक्षले त्यो मुद्दाको इन्ट्री गरेदेखिको लिएर त्यो साइकल नसकिने बेलासम्ममा जति पनि प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको छौँ भने यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गर्न कोसिस गरेको छौँ। र यसमा अर्को पनि के थपिदिएको छौँ भने हामीले मेलमिलापकर्ताको पनि हजुरको रेकर्ड राख्ने चाहिँ मेलमिलापकर्ताको पनि हामीले रेकर्ड राख्ने यसमा चाहिँ हामीले राखेको छौँ। यसमा चाहिँ ल यसको मार्केट अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो छ भन्ने हुन्छ नि हामीले चाहिँ यसलाई फोकस मेन 753 स्थानीय तह र हजुरको चाहिँ सकेसम्म यसलाई चाहिँ अझै गएर चाहिँ 6743 वार्डलाई पनि हामीले फोकस गरेर चाहिँ हामीले गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ यसको सबैजनालाई नमस्कार, म डाक्टर नितिन भण्डारी, म मेरिक नेपालको एसिया रिजनल हेडको रूपमा अहिले नेपालमा काम गरिरहेको छु। लगभग नेपालमा 50,000 भन्दा बढी समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी अथवा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ। मेडिकले समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी अथवा कम्युनिटी हेल्थ वर्करहरूलाई डिजिटल टुल बनाउँछ र यो नितान्त फ्री हो। यो ओपन सोर्स टेक्नोलोजी हो र यो नेपालमा मात्र हैन विभिन्न देशमा पनि अरू अन्य देशमा पनि प्रयोग भइरहेछ। सो यो चाहिँ नेपालको मात्र इनोभेसन चाहिँ होइन। सुरुमै मैले डिस्क्लेमर दिएँ। कम्युनिटी हेल्थ टुल किटले बेसिकली समुदाय कम्युनिटी हेल्थ वर्करको जे काम छ त्यसलाई सहज बनाउँछ, त्यसलाई डिजिटलाइज गर्छ। फर इक्जाम्पल उहाँहरूले हाउसहोल्डको प्रोफाइल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिको हिस्ट्रिकल मेडिकल इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै यसले राखिदिन्छ। दोस्रो कुरा यसमा सर्भिस गाइड हुन्छ, केयर गाइड हुन्छ। त्यो भन्नाले मैले कुनै पनि कन्डिसनको असेसमेन्ट गरिरहेको छु, ज्वरोको असेसमेन्ट गरिरहेको छु भने मैले धेरै सोचिरहनु परेन। फिभर छ भने बिरामीलाई मैले नेक्स्ट क्वेसन के सोध्ने हो, के कुराहरू रुल आउट गर्ने भन्ने कुरा यसले आफै नेपालको प्रोटोकल अनुसार उसले केयर गाइड दिन्छ। नेपाल सम्बत is an algorithm that is using the relative position of the sun, moon, and the earth to identify the tithi for each day. So this algorithm is first to market. There is no other algorithm in the market right now that can accurately calculate the tithis for years in the past as well as in the future. Nepal Samvat is one of the few calendars that depends on the movement of all three bodies, moon, sun, and the earth.
So BS calendar, it only used the solar longitudes and the calculations related to the sun. The calculations in Nepal Samut were more complex than the calculations that we were used to. I'd like to emphasize that this is not a business proposal. We are bringing this up as a CSR initiative from Spire Logics. नमस्कार नेपालको संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकको रूपमा वातावरणको हक भनेर भनिरहँदा पनि हामीले यत्रैत्र फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराहरू देखिरहेको छौँ, जसलाई स्थानीय पालिकाहरूले पूर्ण रूपमा सकिरहेको अवस्था देख्दैनौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दा क्लिन अप नेपालले सफा नेपाल भन्ने एप्लिकेसन तयार गरेको छ। सफा नेपाल वास्तवमा एउटा इनोभेटिभ डिजिटल प्लेटफर्म हो। यसलाई चाहिँ यो एउटा वेस्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति पनि हो भनेर भन्छौँ हामीले। र यसले नेपाललाई वातावरणीय दिगोपनाको लागि यसले सपोर्ट गर्छ। पब्लिक र गभर्मेन्टको बिचमा एउटा एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरूलाई चाहिँ यसले कनेक्ट गर्छ। र यसको साथसाथै हामीले कुरा गरिरहँदा डिजिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्ममा एउटा यसले विशेष सपोर्ट गर्ने हुन्छ र कम्प्लेनको कुराहरू गरिरहँदा रियल टाइम फिडब्याकमा यसले सपोर्ट गर्छ। GPS ट्र्याकिङ सिस्टमले गर्दा यसलाई वेस्ट कलेक्सनको मेकानिजमलाई सपोर्ट गर्छ। अहिलेसम्म हामीले 4866 वटा वेस्ट म्यानेजमेन्टको कम्प्लेनहरू पब्लिकले दर्ता गर्नुभएको छ। नमस्ते। धुलिखेल हस्पिटलमा चाहिँ टेलिमेडिसिन प्रोग्राम चाहिँ 2023 मा चाहिँ हामीले स्टार्ट गराएको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जोग्राफिकल जति पनि बिरामीहरू हुन्छ जुन चाहिँ जोग्राफिकल ग्याप्सहरूले गर्दाखेरि टाइम रेस्ट्रिक्सन्सहरू ट्राभल टाइमहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ स्पेसलाइज सर्भिसेसहरू नपाउनु हुने त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिनको प्लेटफर्मबाट चाहिँ भर्चुअल कन्सल्टेसन्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ होइन। र सँगसँगै चाहिँ हामीले स्टाफ्सहरू जुन चाहिँ यो PHC लेभलमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको नलेजलाई चाहिँ अपडेट गराउनको लागि क्यापेसिटी बिल्डिङको ट्रेनिङ पनि भाया भर्चुअली प्रोभाइड गरिरहेछौँ। र पेसेन्टको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि सिमलेस अपोइन्टमेन्ट स्केड्युल्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ र 24/7 टेलिमेडिसिनको एउटा कल सेन्टर इस्टाब्लिस भएको छ जसमा चाहिँ हामीले टेलिमेडिसिन सर्भिसेस प्रोभाइड गरिरहेछौँ। नमस्कार। यो चाहिँ हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटी को चाहिँ एउटा पोर्टल लिएर यहाँ पिच गर्न आइरहेका छौँ। म राजेन्द्र शर्मा, मेरो कलिग चाहिँ रिना बजाचार्य। यो पोर्टलमा विभिन्न मोड्युलहरू छ, जस्तो त्यहाँ देख्न सकिन्छ ड्यासबोर्ड मोड्युल भन्ने छ, जसमा चाहिँ अहिले करेन्टली कुन कुन अलर्टहरू आइरहेको छ, कुन ठाउँमा के अलर्ट छ, फायरको, ल्यान्डस्लाइडको, फ्लडको अलर्टहरू चाहिँ त्यो ड्यासबोर्डमा देखिन्छ हेर्ने बित्तिकै। Bipod portal is a one-stop platform to all the kind of disaster-related data sets, which makes Bipod portal unique in itself. अनि त्यस्तै यो Bipod portal, it's one of the first kind that has been developed in Nepal, but I would say more in South Asia. Bipod portal को development को मुख्य उद्देश्य नै यो data partnership, data sharing हो within the government, between the government as well as non-governmental organization, also in 3 tiers. So we all know data, it play a very crucial role in informed decision making, especially यो एकदम crucial हुन्छ during the time of disaster management. हामीमा ट्यालेन्टको त कहाँ कमी छ र? हेर्नुस् त कति गजबको काम भइरहेको छ। कोही शिक्षामा, कोही विपदमा, कोही कृषि, वातावरण, गभर्नेन्स, सम्पूर्ण क्षेत्रमा। मलाई त सबै इनोभेसनहरूलाई अवार्ड दिउँ जस्तो लागिरहेको छ। तर त्यो त सम्भव छैन। हामीले अब उत्कृष्ट 13 बाट उत्कृष्ट 5 लाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ग्रान्ड जुरी सेसनको यो पिचिङ पश्चात हामी स्पिड डेटिङ तर्फ लाग्दैछौँ। स्पिड डेटिङ साच्चै रमाइलो छ। सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूले सम्पूर्ण जुरीसँग 3-3 मिनेट प्रश्न उत्तर गर्ने समय पाउनुहुन्छ। लागौं स्पिड डेटिङ तर्फ। अनि यसको भनौँ न सस्टेनेबिलिटी मोडलमा चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? अब यो चाहिँ कसरी पर्यावरण र यो जुन हस्पिटालिटी जस्तो सौराकै केस लियो भने राष्ट्रियकुञ्ज छ, सौरा छ, अनि सौराका होटलहरू छन्, राष्ट्रियकुञ्ज छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ट्यापिङ गरिरहेछौँ। यो चाहिँ सोसियल कज टाइपको प्रोजेक्ट छ अहिलेलाई होइन। सो यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जस्तो ग्लोबली हामीले राखेको पोलिसीहरूको लाइक प्लेटफर्म रेडी नै छ, एभाइलेबल पोलिसीहरू हामीले राखेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले रेभेन्यू जेनेरेटको वर्कआउट गरिरहेको भनेको सर्टिफाई भनेर ब्याकमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि यसको अवेरनेस प्लान चाहिँ मान्छेलाई कसरी थाहा हुन्छ? टेलिमेडिसिन्सलाई उनीहरूले एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो होइन? एप किन भन्दा उनीहरू चाहिँ हेल्थ केयर सेन्टरसम्म चाहिँ आइपुग्नु पऱ्यो, उनीहरूको एरियाको प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरसम्म चाहिँ आइपुग्नु पऱ्यो र त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा प्यारामेडिकल स्टाफ हुनु पऱ्यो।
एथिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा त्यो कन्टेक्स्ट छैन नि त घरबाट सबैजना छ इजिली एक्सेसिबल इन्टरनेट फेसिलिटिज हुँदैन नेपाल सम्बन्धको चाहिँ नि यो पहिलो एप छ नि सर यो नत्र नेपाल सम्बन्धको पहिलो एप चाहिँ होइन अल्गोरिदम चाहिँ पहिलो अल्गोरिदम चाहिँ पहिलो ओके यो जस्तो वाट डिफरेन्ट जस्तो तिथि मात्रै आउँदैन तिथि निकाल्ने अल्गोरिदम भयो होइन तिथि मात्र होइन सर यसमा चाहिँ तिथि नक्षत्र सब इन्फर्मेसन यसमा अवेलेबल हुन्छ कन्भर्जनदेखि लिएर So governmentले इन्भेस्ट एन्ड इम्प्लिमेन्ट भनेपछि व्हाट इज योर थिङ्किङ अबाउट दिस वान गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गर्ने भने त तालिममा मात्रै हो उहाँले आफ्नो कर्मचारी त यो प्रयोग गर्न त सिकाइदिनु पऱ्यो त्यसमा मात्रै खर्च हुन्छ सो तालिममा खर्च गर्ने हुन्छ इट्स नट अबाउट पेइङ द फेसिलिटेटर्स इट्स अबाउट लाइक ब्रिङिङ द गभर्मेन्ट पिपल इन्टु द तालिम गभर्मेन्टकै स्टाफहरूलाई ल्याएर जसले युज गर्छ पुरा भनेर सिकाउनु त्यहाँको कृषिको लागि चाहिँ आइओटी डिभाइसेसहरू यस्तोहरू केही राखेर सेन्सर्सहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ माटोमा कस्तो किसिमको छ वातावरण कस्तो किसिमको छ भन्ने कुराहरू पनि लिन्छ कि के हो त्यसमा होइन अहिले चाहिँ वेदरको लागि मात्रै गरेका छौँ तर अब हामी अर्को फेजमा यो जुन चाहिँ अहिले डिजिटल सोइल म्याप भन्ने छ नि नार्कले निकालेको त्यो सोइल प्लस वेदरको दुइटैलाई इन्टिग्रेट गर्दैछौँ सप्लाई चेनलाई सर्टन गरेर हामीले 20-25% सस्तोमा किसानलाई सामान दिएर पनि हामीले एउटा इन्कम जेनेरेट गरिरहेका छौँ भोलि गएर हामीले आउटपुट मार्केटमा पनि काम गर्ने हाम्रो परिकल्पना छ जहाँ चाहिँ हामी उत्पादनलाई पनि बिक्री वितरण गरेर हाम्रो एउटा रेभेन्यू आउँछ र अर्को भनेको चाहिँ फाइनेन्स जहाँ चाहिँ हाम्रो किसान क्रेडिट कार्ड जस्तै यो एक्सेस टु लोन एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा पनि हामी इनेबल गरेर यो रिस्क मिटिगेसन एन्ड क्रेडिट असेसमेन्टमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ हामीले उसको नाउँमा प्लेट भन्छ अब ओके यसो गर्दै गर्दै यसरी प्लेट क्लियर गर्दै गइन्छ गुरुङ कोलोनीको एउटा प्लेट बनाएको थिएँ किर्तिपुर नगरपालिकाको नगरपालिका युजर हो म चाहिँ अनि त्यहाँ गयो भने चाहिँ त्यो किर्तिपुरभित्र बनाएको यति यो प्रोजेक्ट हामी सर्वे गरेर निकालिसके पछाडि अब उसले यस्तो प्लेट चाहिँ एनी टाइम बनाउन सक्छ एनी टाइम भन्नाले भनेको उसले यसको चाहिँ चार्ज लाग्यो डेङ्गी नै भयो एकदम डेङ्गी आयो स्क्रब टाइफस आयो होइन सबै कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अपडेटेड हुँदैन फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ उहाँहरूसँगबाट जुन चाहिँ इमर्जेन्सीली त्यसलाई ओभरकम गर्न के गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको हुन्छ उहाँको क्यापेसिटी बिल्डिङको लागि चाहिँ एभ्री विक हामीले एउटा टपिकमा चाहिँ ट्रेनिङ जस्तो दिन्छ हाम्रो हस्पिटलको स्पेसलाइज डक्टरहरूले एभ्री विक चाहिँ त्यो पनि भर्चुअल इङ्गेजमेन्ट रेट छ त्यसमा एकदम राम्रो छ जब आइसिटी अवार्ड हामी छिर्दैछ भने चाहिँ त्यो कन्सर्न अझै पनि छ कि अवेरनेस लेभल कसरी पुग्छ नेपाली जनता जस्तो हामीले अर्ली वार्निङ दिँदाखेरि चाहिँ यो एसएमएस सिस्टम पनि गरेका छौँ होइन लाखौँलाई जान्छ कि एकपल्ट एनटिसी एनसिएलसँग पनि हामी एमओयू गरेका छौँ होइन अब कुनै खोलाको लेभल माथिल्लो उमा राखेको सेन्सरहरूले चाहिँ त्यहाँ लेभल बढ्यो है त्यसको इम्प्याक्ट हामीले तल घरहरूमा प्रत्येक घरमा गरेका छौँ त्यसको होइन मोडलिङ गरेका छौँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नेक्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले यसलाई मोबाइल एपमा लिएर जाँदैछौँ हामी जस्तै मोबाइल एप छ हामीले चाहिँ अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ अहिलेसम्म गरेका छैनौँ अब गर्दैछौँ यसो किनभने अब मान्छेले सानो सानो अब गर्दाखेरि पनि अब नोटिफिकेसन जानेदेखिको कुराहरू लिएर अब त्यो कुरा नगरपालिकासम्म धाइराख्नु नपरोस् अथवा वडाबाट चाहिँ एउटा मेरो मुद्दा के भयो भनेर बुझ्नको लागि नगरपालिकामा धाउनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले एउटा मोबाइल एप जेनेरेट गरेको छौँ स्पिड डेटिङ प्रभावकारीका साथसाथै रमाइलो छैन त पक्कै पनि छ स्पिड डेटिङ सकिएसँगै हाम्रा सम्पूर्ण जुरी मेम्बर्सहरूले मूल्याङ्कन गरेर अब भने 13 सेमी फाइनलिस्टबाट मात्र 5 उत्कृष्ट फाइनलिस्टहरू पनि छनौट गरिसक्नु भएको छ र सोसियल इनोभेसन आइसिटी अवार्ड 2024 का उत्कृष्ट 5 फाइनलिस्टहरू यस प्रकारका छन् Top 5 finalists for Social Innovation ICT Award 2024 are Digital Addressing System कता हो, E-कागज पत्र, जियो कृषि, LMC Alert and सफा नेपाल। यी 5 उत्कृष्ट फाइनलिस्ट पछि अब भने हामी सर्वोत्कृष्ट छनौटको यात्रा सुरु गरिसकेका छौं। त्यसको लागि पब्लिक भोटिङको पनि आवश्यकता छ। पब्लिक भोटिङको 10% अङ्क रहेको छ भने 20% अङ्क हाम्रो ग्रान्ड जुरीको फिल्ड भिजिटबाट प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि हामीले पाउने छौं सोशल इनोभेसन आइसिटी अवार्ड 2024 को विजेता भने हामीले आइसिटी अवार्ड 2024 को ग्रान्ड फिनाले यानी कि डिसेम्बर 20 मा हायत रेजेन्सीमा मात्रै प्राप्त गर्नेछौं। यस वर्षको आइसिटी अवार्ड निकै नै सभ्य र भव्य हुनेमा हामी विश्वस्त छौं। त्यसको हिस्सा तपाई पनि बन्न चाहनुहुन्छ भने आइसिटी अवार्डको अफिसियल वेबसाइटमा गएर टिकट खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा आइसिटी अवार्ड 2024 को यात्रामा साथ र समर्थन र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मन तथा सहयोगी हातहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो ब्रोडकास्टिङ पार्टनर कान्तिपुर टेलिभिजन एसडी प्रति पनि हामी कृतज्ञ छौं। अब हामी अर्को एपिसोडमा
फेरि पनि भेट्नेछौँ थप उत्साहजनक कार्यक्रम लिएर। हाम्रो आइसिटी अवार्ड 2024 का प्री इभेन्टहरू तपाईहरू माझ हामीले पस्किनेछौँ अर्को एपिसोडमा। त्यतिन्जेलसम्म कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। म विभूषा, नमस्ते। Joint initiative of Living with ICT and ICT Foundation Nepal. Title sponsor InDrive. Supported by Ansel Foundation. In association with Nepal Pay QR, Nepal Ko Afne QR, and Zoom by Genus. Powered by Smarting Technology. Endorsed by Ministry of Communication and IT, Department of IT, NTA, NAST. Security partner, Fortinet by Reddington. Banking partner, Rashtriya Banijya Bank. Voting partner, Hamro Pay. College partner, Model College of Institute, MIT. Ticketing partner, Sasto Ticket. Remittance partner, City Express Money Transfer. Training partner, Broadway Infosys. Upskilling partner, Mentor Lab. Broadcasting partner, Kantipur TV HD. Learning partner, Ambition Guru. Tech partner, Technorio Inc. App partner, Hamro Patro. Digital media partner, Routine of Nepal Banda. Supporting partners, King's College, Sunya Ek. Nepal Entrepreneurs Hub, Techspire College, Eminence Ways, HCL Internship by Dur Shiksha, Pick and Drop, Prixa, Barcode Nepal.